ജെസിസ് വേഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നാമക്കൽ, അതായത് കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ തമിഴ്നാട് നാമക്കലിലാണ്. 5 ലക്ഷത്തിൽ പരം മുട്ടകൾ ദിവസേന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന SMN പൗൾട്രി ഫാമിലാണ്. 7 ലക്ഷത്തിൽ പരം മുട്ടക്കോഴികളെയാണ് ഇവിടെ വളരെ ലാഭകരമായി വളർത്തുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ രീതികളും വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടുത്തെ കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാനേജരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. I am Karupaiya, working from 15 years here. I will 15 years working here. You are working for 15 years. 15 വർഷമായിട്ട്. Yeah. Okay. From ഇത് AGM. ഇവിടെ എത്ര AGM? യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് AGM ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. മാനേജർ സുധ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സുശീല. ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം ഡേ ടു ഡേ ഹൗ മെനി എഗ്സ് ഡേ ടു ഡേ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? 5 lakhs. 5 ലക്ഷം എഗ്സ്, മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു parties are come and buy it. Outside Kerala, to which? Bangalore, Chennai, Madurai. To Kerala, Andhra, Karnataka. Okay. Kerala வந்து VPX from Kerala. Supreme X from Kerala. Food வந்து own food. How many times you are giving? എത്ര തവണ ഫുഡ് കൊടുക്കും? 3 times. 3 times. Morning? Early morning 4 o'clock, morning 9 o'clock, evening 5 or 5:30. അതായത് അതിരാവിലെ 4 മണിക്ക് കൊടുക്കും, പിന്നെ 9 മണിക്ക്, ഈവനിങ് வந்து 5 or 5:30. 5 or 5:30. Okay, 3 times. Water supply continuously அந்த நிப்பிள்ஸ்ல வந்து கண்டினியூவா வரும். அடிஷனல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் ஃபீல்ட்ல மெடிசின் போகும். பட் வாட்டர்ல மெடிசின் போறனால வாட்டர் டேங்க் ஆல்சோ மெடிசின் ஆடி. ஓகே, if you want we will take. Okay. If you necessary, we can add. നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്. Okay. Healthy vitamin and antibiotic, etc. Sir, total number of employees, how many? Employees வந்து 100 employees. Male and female 100 employees ഉണ്ട്. അതിൽ totally family members are there. Family members. 20 family members. Staff வந்து 28 staff. Manager, supervisor, office staff, driver. Okay. Totally. Then how many sheds like this, sir? 15 sets வந்து layer 15 sets. 15 shed ഉണ്ട്. layer 15 shed. 6 sets. 6 sets. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഷെഡ് 3 എണ്ണം. 15. Broiler வந்து 3 layer. Broiler also here. Broiler, no broiler. Growing. Next step வந்து broiler. Next layer. Grower age from? அதாவது ഏത് പ്രായമാണ് ഗ്രോയർ? 1 day old chick from 6 weeks வந்து 6 set. 6 weeks from day old to, അതായത് ഒരു ദിവസം മുതൽ 6 ആഴ്ച വരെ വരുന്നത് 6 ഷെഡ് ആണ്. ആ 6 ഷെഡിൽ എത്ര ഷെഡ് ഉണ്ട് സാർ? 6 வந்து 3 ഷെഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. 6 week from 6 week to 15 weeks. 6 ആഴ്ച മുതൽ 15 ആഴ്ച വരെ ഗ്രോവർ ഷെഡ്. How many grower sheds? 3 grower sheds. 3 grower sheds. Above 15 weeks are there come to layer sheds. ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സാർ? ഇത് 15. Then in addition to this 15, ഈ 15 ലെയർ ഷെഡിന് കൂടാതെ നമുക്ക് 3 ചിക്ക് ഷെഡ് ഉണ്ട്, 3 ഗ്രോവർ ഷെഡ് ഉണ്ട്. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19 to 20 வீக்கில் வந்து எக் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் எக் ஃபார்ம் ப்ரொடக்ஷன். 19 to
19 to 20 20 ஆഴ്ച 25 வீக்ஸ்ல வந்து ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் பீக் ப்ரொடக்ஷன் അതെ above 90%. 20 ആഴ്ച ആവുമ്പോൾ ഫുൾ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും എല്ലാം. ഓക്കെ, സന്തോഷം. up to 90 up to 80 weeks வரைக்கும் there 18 life 18 വീക്സ്, അതായത് 80 വീക്സ് 80 ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഈ ഷെഡിൽ മുട്ട എടുക്കും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? മുട്ട എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് இருக்குன்னா அது மேல ஒரு வந்து ரீமோல்டிங்னு ஒரு ஃபர்தரா ஒரு ப்ராசஸ் ரீமோல்டிங் at that time 25 weeks are there. പ്രൊഡക്ഷൻ മുട്ടയുടെ ഉൽപാദനം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഷെഡിൽ இதுலயே ஷெட்ல வந்து ரீமோல்டிங் ப்ராசஸ்னு ஒன்று ப்ராசஸ் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு 20 வீக்ஸ் ஃபார்ம் முட்டை ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. 20 ആഴ്ച കൂടി. இப்போ அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா 80 வீக்கில் வந்து ஒரு 55-60% ப்ரொடக்ஷன் குறையும். எபோவ் ரீமோல்டிங் 25 வீக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 85% ப்ரொடக்ஷன் ഉണ്ടാവും. പ്രൊഡക്ഷൻ റീമോൾഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും. അത് എങ്ങനെയാ സാർ റീമോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? அது இங்கேயே ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். നമുക്ക് വി ക്യാൻ സീ. ഇത് ഫുഡ് എന്താണ് സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ആഹാരം എന്താണ്? ഫുഡ് இது வந்து ஃபுட்டு வந்து ஓன் ப்ரொடக்ஷன். அவர் ஓன் ப்ரொடക്ഷൻ. ஆமா, மில் அங்க இருக்கு. ஃபீட் மில் வருது. അവിടെ ഫീഡിംഗ് മില്ലുണ്ട്. ആ മില്ലിൽ കോൺസ് வந்து മൈസ്, റൈസ് ബ്രോക്കൺ, അരി പൊടിച്ചത്, പാടി, சோயா, அப்புறம் கால்சியம் ஸ்டோன் கிரீடு, കാൽഷ്യം സ്റ്റോൺ, some medicines, എവരിതിങ് ഗ്രൈൻഡ് ടുഗദർ, ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മളെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ്. ஆமா. feel different from age as age chick feed formula വേറെയാണ്, different. grower feed formula different. in this layer set 3 formulas, 3 layer, base 1, base 2, base 3, 4 formulas feeds are there. ലെയർ സെഷനിൽ തന്നെ 4 ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് ഏജിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏജ് കുറവുള്ളതിന് വേറെ സെക്ഷൻ. അതിനെന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെയാണ്. 15 வீக்ஸ் இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ லேயர் ஃபீடு, அப்புறம் முட்டை ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது பேஸ் 1, അതായത് മുട്ട പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് 1 ഫീഡ് കൊടുക്കും. ஃபார் ஏஜ் அதாவது ஒரு 40 ஏஜ் வரைக்கும் பேஸ் 1, 40 to 50 ஏஜ்க்கு பேஸ் 2, above 55 பேஸ் 3 ஃபார்முலா. ഇതിപ്പോ ഒരു കേജില് 1 2 3 സെക്ഷൻ, 3 ലെയർ. Oh, one layer, how many hens? Only 4 birds per 4 birds in a cage. Box. 4 birds. When will you collect the eggs? 11 o'clock. 11 o'clock start. 11 o'clock start. 11 മണിയാവുമ്പോൾ മുട്ട കളക്ട് ചെയ്യും. 1 மணிக்குல வந்து ஒரு 60% പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ. 1 മണിയാവുമ്പോൾ 60% മുട്ട നമ്മൾ ശേഖരിക്കും. അത് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഒരു 20% പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈവനിങ്ങിൽ 20% മുട്ട. ഇവിടെ സാറേ 5 ലക്ഷം കോഴികളുണ്ട്. 5 lakhs all are hens. Then no male birds is not. Then how they hatch? അവരെങ്ങനെ മുട്ടയിടുന്നത്? പൂവൻ കോഴി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പിടക്കോഴി മുട്ട? ഇത് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാം മുട്ട, കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാം ബേർഡ്സ്, നോ യൂസ്ഡ് മേൽസ്. ഇത് മെഡിസിൻ வேக்சினேஷன் அதிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാച്ചിങ്? നോ. then semen
அது வந்து உங்களுக்கு பேரண்ட் ஃபார்ம். பேரண்ட் ஃபார்மில் தான் அந்த மாதிரி மேல்ஸு ஃபீமேல்ஸு இன்சிமினேஷன் பண்ணும்போது அதில் வர முட்டை தான் உங்களுக்கு ஹேச்சிங் போய் அந்த ஹேச்சிங் வர சிக்ஸ் தான் ஒன் டே சிக்கு தான் இங்கே വരും. അതായത് അവിടെ ഓൺലി കമേഴ്ഷ്യൽ ഫാം. കൊമേഴ്സ്യൽ. ഇവിടെ മറ്റേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്ത ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞ് അതാ ഒരു ദിവസം പ്രായ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന് പൂവന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ நம்ம ஒன் டே ஓல்டு சிக்கு வரும்போது டோட்டலி இப்போ ஒரு 44,000 சிக்ஸ்னா ஒரு 100 or 50 or 150 மேல்ஸ் ஆர் தேர். மிஸ்ஸிங் வந்துடும். അതായത് அது வந்து நாங்கள் செப்பரேட் பண்ணும்போது அதை சேல் பண்ணிடுவோம். നമ്മൾ 4 ലക്ഷം കോഴി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 കോഴി 4 ലക്ഷം അല്ല 44 അല്ല 44,000 കോഴി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ 100 കോഴി പൂവൻ കോഴി വരും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് சேல் பண்ணிடணும். അത് സെയിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിൽക്കും. ഒരു 6 or 8 വീക്സിൽ வந்து சேல் பண்ணுவோம். അത് പൂവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ അങ്ങ് സെയിൽ ചെയ്യും. അത് சேல் பண்ணுவோம். ഒരു കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? മുട്ട ഇവിടുന്ന് ഹോൾസെയിൽ പോകുന്നത് ഏത് റേറ്റിനാണ്? വിച്ച് റേറ്റ് ദിസ് എഗ്? அது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் இருக்கு. ஒரு யூனிட் நாமக்கல் NCC ஈட் ஒரு யூனிட் நாமக்கல் யூனிட்னு சேம் பிரைஸ். ஆமா அவங்க தான் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. டெய்லி ஆர் 2 days ஒன்ஸ் அவங்க ரேட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. നാമക്കൽ അത് കമ്പനി NCC അവരുടെ റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫോം பண்ணிடுவாங்க. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ കോഴിയെ റീമോൾഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആഫ്റ്റർ റീമോൾഡിങ് കൽ பண்ணிடுவோம். ഫോർ സെയിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറച്ചി പർപ്പസിന് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കും. how much food they eat? ഒരു ദിവസം അവർ എത്ര ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും എടുക്കും? 110 grams eat per bird per day. This shed for hens, each shed 4 eggs are here. Then this food is very nutritious. I think they take 110 grams. ரேட் வந்து ஒரு 32 rupees per kg. 1 kg 30 രൂപ വിലയുള്ള ഫുഡാണ്. ഓക്കെ. സാർ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും? 94%. അതായത് 94% പ്രൊഡക്ഷൻ. 100 കോഴി 94 മുട്ട. വെരി ഗുഡ്. ദിസ് എഗ്സ് you sold where? The egg parties are come here. I will do directly not sell. അവർ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ ഇല്ല. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഇവിടെ വണ്ടി വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ കേരള, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് ഫുള്ളാ பாத்தீங்கன்னா തമിഴ്നാട് ഫുൾ ചെന്നൈ, മധുரை இந்த மாதிரி. കേരള, ആന്ധ്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട് ദേ കെയും അവരിവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് സെയിൽ வந்து ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஹெவியாக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ഇന്ന് മുട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടുഡേ വി ഗെറ്റ് എഗ്സ്. ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് സെയിൽ. ഇന്ന് മുട്ട എടുക്കുന്ന ഇന്ന് തന്നെ പോകും. ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടുന്ന് വാങ്ങണത്? 4 type of breeds are there. 1 Babcock, 2 Highline, 3 Bovans, 4 Lohmann. 4 breeds are there. 4 breeds. 4 breeds. This breed வந்து Bovans. 4 തരം ഉണ്ട്. 4 തരം ബ്രീഡ്. 4 ബ്രീഡിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 4 തരത്തിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ? എവരിതിങ് ആൾ ആർ ബെറ്റർ. ഇത് ഇതിന്റെ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞ് എവിടുന്നാണ് എടുക്കുന്നത്? ഫ്രം വെയർ യു? அதாவது போவன்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஹவுசூர். போவன்ஸு ஹைலைன் ஃப்ரம் இங்கே பொள்ளாச்சி. டே ஓல்டு. ஆமாம்.
எல்லாமே மேக்ஸிமம் எடுக்குது ஒசூர் தமிழ்நாடு ஒசூர் ஒசூர் ഈ മുട്ട ഇത്രയും വൺ ഡേ കളക്ഷൻ വൺ ഡേ കളക്ഷൻ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ ഷെഡിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള കളക്ഷൻ ഇത് ടുമോറോ ഇത് യെസ്റ്റർഡേ അത് യെസ്റ്റർഡേ കളക്ഷൻ ടുഡേ കളക്ഷൻ ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രോളിയിൽ കൊണ്ടുവരും இது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் ட்ரேஸ் வந்து கலெக்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ அதாவது வந்து எக்னுடைய வெயிட்டை பொறுத்து பிலோ 50 கிராம்ஸ் ஒரு 42 45 48 அந்த அந்த மாதிரி கிராம் வெயிட் வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் ட்ரேஸில் எபவ் 50 அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ட்ரேயில் 50 ഗ്രാമിൽ താഴെ വെയിറ്റ് ഉള്ള മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ കേസിൽ വെക്കും 50 ഗ്രാമിൽ കൂടുതലുള്ള മുട്ട നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് இப்போ இன்னொரு 2 days லேட்டர் அந்த மாதிரி எடுக்க வந்து பெருசாகும் போது அதில் மாற்றிக்கணும் ഇത് വെള്ളം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഈ ടാങ്കിലാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ സർ വെള്ളം വാട്ടർ സപ്ലൈ அங்கே போர் டேங்க் இருக்கு அதுலேருந்து மோட்டர் போட்டால் இங்கே ടാങ്കിൽ നിന്ന് മോട്ടർ വഴി ഇതിൽ വരും അഡീഷണൽ அந்த டேங்க் மெயின் டேங்க் அந்த டேங்க்ல இருந்து எல்லா செட்டுக்கும் வரும் എല്ലാ ടാങ്കിലേക്കും മെയിൻ ടാങ്ക് വരും പോൾട്രി വേസ്റ്റ് മാനുവർ വളം എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് വിൽ യു ഡു பேர்ட்ஸுக்கு ஆஃப்டர் கல்லிங் வி வில் சேல் മാനുവർ സെൽ വിൽക്കുകയാണ് എവിടെ എവിടെ ആർക്കാണ് കേരള കർണാടക അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമിഴ്നാട് അതർ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും വളം സെൽ അവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകും கேரளா மேக்ஸிமம் பேக்கில் வந்து ஃபுல் பண்ணுவாங்க லோக்கல் வந்து அப்படியே டைரெக்டாக லோட் பண்ணிடுறோம் டைரக்ட் அது எങ്ങനെ ப்ரைஸ் வந்து டன் ரேட்டு டன் 2500 per ton 2500 രൂപ ഒരു ടൺ വളത്തിന് ഇവിടെ വിലയാണ് അത് കേരളത്തിലേക്ക് ஆமாம் கேரளா லோக்கல் வந்து ஒரு 1200 1500 per ton ഓക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് 1500 കേരള நம்ம நாட்டில் அது குவாலிட்டி பொறுத்து ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി 1500 മുതൽ 2500 രൂപ വരെയാണ് വളത്തിന് ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ വില തമിഴ്നാട് നിന്നും കർണാടകത്തിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും ഒക്കെ വളം കോഴിവളം ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുട്ട എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് 4 സൈസ് വരുന്നു 4 തരം മുട്ടകളുണ്ട് ഇത് வந்து എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ബിഗ് സൈസ് ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കരു ഡബിൾ കരു മേഡം ഡബിൾ കരു രണ്ട് മഞ്ഞക്കരു ഇത് வந்து രണ്ട് മഞ്ഞക്കരു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മഞ്ഞക്കരു ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വ്യത്യാസം ഡിഫറൻറ്റ് റേറ്റ് ജാസ്തി വരും മേഡം വില കൂടുതലാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ரெண்டு மஞ்சக்கரு வரும் மேடம் இதில் வந்து மேடம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை கூறு வந்து நீளமாக வரும் இதோட இது எங்கനെയാണ് இது തിരിച്ചറിയുന്നത് மேடம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கோழி முட்டை விடுதலை அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஒன் வீக் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 1 ட்ரே 2 ட்ரே அந்த மாதிரி வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இது ரவுண்டான இது ஓவல் ஷேப் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ഇതാണ് രണ്ട് മുട്ട ഉള്ളത് ഇത് ഒരു ഇത് രണ്ട് മഞ്ഞക്കരു ഉള്ളത് ഇത് ഒരു മഞ്ഞക്കരു ഉള്ളത് ഇതിന് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ വില கொஞ்சம் കൂടുതൽ വരും മൊത്തം 4 തരം വരും എങ്ങനെ റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരും 50 ഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള മുട്ടയ്ക്ക് വില കുറവായിരിക്കും 50 கிராமுக்கு மேலே உள்ள முட்டைக்கு விலை அதிகம் 50 கிராம் தாழെ உள்ளது விலை கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ரொம்ப வித்தியாசம் வரும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும் ചെറിയ വ്യത്യാസം கொஞ்சம் சரி தேங்க்யூ ഫ്രണ്ട്സ് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഇറച്ചിക്കുമായി നാം പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഇത്തരം ഫാമുകളിൽ നിന്നാണ് നാം കോഴിമുട്ടയും മാംസവും വാങ്ങുന്നത് നമുക്കും മനസ്സെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമുകൾ തുടങ്ങുകയും
കോഴി വളർത്തി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് വരെ വന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും മാറി ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും, അതുപോലെ തന്നെ വളവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.